वक्त तुहाडे अपना दोस्त हरदीप सिंह इस वेले की वड्डी खबर लैके हाजिर हाँ। सुमेध सैनी जिहड़ा पंजाब दा पुलिस तंत्र चलाउंदे रहे ने, अज मोहाली तो उन्होंने ही पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वड्डी खबर है इस वक्त रोजाना स्पोक्समैन के माध्यम से राही तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। सुमेध सैनी साबका डीजीपी पंजाब की गिरफ्तारी हुई है। लंबे समय तो भाल चल रही सी, लंबे समय तो रेडा पै रही सी, कदे ईडी की रेड सी, कदे सीबीआई की रेड पैंदी सी ते कदे होर धिरां जिहड़ियां सीगियां वख-वख धिरां लगातार रेड मार रही सी। बहुत सारियां गल्लां हवा दे विच चल रही सी, बहुत सारियां चीज़ां लगातारता दे विच चल रही सी कि रेड मारी जा रही है। कभी कोई टीम रेड करती सी, कदे सीबीआई की टीम रेड करती सी। तां हुण आखिरकार मोहाली दे विचों वड्डी खबर सामने आई है कि साबका डीजीपी की गिरफ्तारी हुई है। सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी कर ली गई है। सब तो वड्डी गल कि पंजाब दा तंत्र चलाउंदे रहे ने, वख-वख मामलों के लगातार उन्होंने भाल जारी सी कि पहला तो यह चर्चावां चल रही सी कि उन्होंने हुण हाल ही दे विच असीं जे केस की गल करिए पिछले दिनों के अगस्त महीने के रेड पई उन्होंने घर, उस तो पहला पिछले साल भी अगस्त महीने के रेड पई सी। सब तो वड्डी गल यह कि बेअदबी मामले नूं लैके लगातार सवालों के घेरे दे विच सी सुमेध सैनी। उस तो बाद जे असीं गल करिए एक वड्डा पिछले समय दे विच एक केस जिहड़ा होया सी बलवंत सिंह मुल्तानी का कतल मामला होया सीगा, तां उस मामले नूं लैके भी सुमेध सैनी दीयां मुश्किलां जिहड़ियां सी वाधियां होईयां दिखाई दे रही सी, क्योंकि वादा माफ गवाह जिहड़े सामने आ गए सी, जिहड़े उस वेले किते ना किते सुमेध सैनी दे साथी रहे ने जां पुलिस दे विच रहे ने। सुमेध सैनी दीयां अखां दे सामने जो कुछ होया ते उन्हां दी अखां दे सामने जो कुछ होया उन्होंने बयान कर दिता सी अदालत दे विच। तां उस तो बाद लगातार सुमेध सैनी दीयां गिरफ्तारी दीयां क्या सराइयां चल रही सी। इस तो इलावा जे असीं गल करिए तां कांस्टेबल भर्ती मामले दे विच घोटाले दीयां गल्लां सीगियां, तो बहुत सारिया होर भी घटनावां जिहड़ियां लगातार सुमेध सैनी के खिलाफ चल रही सी। लुधियाना के एक व्यापारी नूं कतल करन तो बाद उसकी लाश नूं खुर्द-बुर्द करन दीयां गल्लां, तां बहुत सारे केस लगातारता दे विच चल रहे सी। पर वख-वख मामलों दे विच सुमेध सैनी लगातार ब्लैंकेट बेल जां अगाऊं बेल लैके जमानत लैके बचते हुए दिखाई दे रहे सी, किते ना किते अपनी ताकत की वरतों करते हुए दिखाई दे रहे सी। तां इस वक्त की वड्डी खबर सुमेध सैनी की आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। हाले तक खबरां की जो असीं गल करते हैं, सूत्रां दे हवालों जिहड़ियां खबरां सामने आ रही ने, यही दस्सिया जा रहा है कि कांस्टेबल भर्ती मामले दे विच एक गिरफ्तारी की गई है। पर नाल दी नाल यह भी चर्चावां ने कि असासियां तो वध जायदाद होने के भी वड्डे इल्जाम जिहड़े ने सुमेध सैनी दे लगे हुए ने। पिछले दिनों में जिहड़ी रेड हुई इससे मुतलक हुई सी, ते असीं कोशिश करांगे वख-वख धिरां जिहड़ियां ने उन्हां दे नाल राबता करन दी कोशिश करांगे, उन्हां दा बयान जानन दी कि इस वक्त जदों सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी हुंदी है तां इस नूं वख-वख सियासी धिरां किवें देखदियां ने। सब तो वड्डी गल यह है कि सुमेध सैनी की गिरफ्तारी नूं लैके लगातार विरोधी धिरां मौजूदा पंजाब सरकार ते निशाने विन रही सी। तां इस वक्त जे असीं गल करिए तां सुमेध सैनी की गिरफ्तारी हुई है, तां हुण इस वक्त साडे नाल फोन लाइन ते कांग्रेस के स्पोक्स परसन प्रितपाल सिंह बलीएवाल साहब, ये जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है सुमेध सैनी की, क्योंकि बहुत सारी दबाव सीगा पंजाब सरकार ते भी बहुत वड्डे सवाल खड़े किए जा रहे सी सुमेध सैनी की गिरफ्तारी नूं लैके आखिरकार मोहाली दे विचों गिरफ्तारी हुई है। पहला रिएक्शन की हैगा कांग्रेस पार्टी का? देखो गल ये है कि सुमेध सिंह सैनी बादला ने जिहदे तो सहबल कला कोटकपूरा फायरिंग मामले च लड़ेंदा किन्नियां चीज़ां सुमेध सैनी ते चलदियां सीगियां ते लोकां दी मंग सी कि सुमेध सैनी नूं गिरफ्तार किया जाए। एक चीज़ जिहड़े कहते सी कि गुटके दी सौं खाधी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये किया वो किया, अज उन्हां दे मुंह ते चपेड़ है, एक्शन होया है। जिहड़े भी दोषी ने मैं कह रहा वो हुण बख्शे नहीं जाणगे। आगे देखो होता है क्या, ये तो हजे ट्रेलर है, पिक्चर तो हजे बाकी है। जिहड़े वड्डे मगरमच्छ होर ने दो उन्होंने भी जल्द जेलों के पिछे चक्या जाऊगा, क्योंकि गल्लां ये बहुत कुछ किया होया ने, बड़े पाप कमाए हुए इन्होंने लोगों ने। वो पाप लोगों की कचहरी नंगे करते हैं इन्होंने लोगों के, और एक्शन है। पंजाब पुलिस मुबारकबाद है विजिलेंस टीम जिन्होंने यह गिरफ्तारी की हैगी है। जिहड़ा बाकी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वालों की जाऊगी कि इशू सीगे ते की है, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन विजिलेंस विभाग कल दूगा। प्रितपाल जी असीं गल करिए, क्योंकि सवाल उठ रहे सी कि लगातार कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं दे रही, बेअदबी मामले की गल कर रही है, होर भी बहुत सारे मामले सुमेध सैनी के खिलाफ लगातार चल रहे सी। हुण मान लीए कि कांग्रेस दे विच किते ना किते प्रधानगी बदली है, नवजोत सिंह सिद्धू नूं जिम्मेवारी दी गई है, तो उस तो बाद ये प्रैशर वधिया जां फिर पार्टी पहले ही प्रैशर पा रही सी, पंजाब सरकार नूं पहले ही कह रही सी कि गिरफ्तारी होनी चाहिए है? देखो जी किसी का कोई प्रैशर नहीं है, ना नवजोत सिंह सिद्धू का ना किसी होर का। सरकार आपका काम कर रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई से। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले दिन तो इस चीज़ से है, कई चीज़ा अदालती कोर्ट कचहरियां दी आसां ते कहते फेवर लैके बचते ही रहे ने ये सुमेध सैनी जी। अच्छा बहुत चिर तो चाहते थे कांग्रेस पार्टी की कला कांग्रेस पार्टी की क्यों गल करिए, पूरा पंजाब चाहता
ਬੇਅਜਾ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੈਰ ਤੇ ਡਵੈਰ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡੈਰ ਤੇ ਡਵੈਰ ਛੱਡੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਗੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ? ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਹੁੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਵਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਡੈਰ ਕੇ ਡਵੈਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 250 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ SIT ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, DGP ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ DGP ਅੱਜ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ SIT ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੱਫੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜੀ। 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਫਿਰ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਇਸ ਤੇ ਜੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਰੱਖੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦ ਦਵਾਏਗੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 15 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਵਰਤੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਰੋਲ DGP ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਲੇਟ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ
ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਪਈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਰੇਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ तमाम ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? देखो, जिन्नी देर तक कोई डिटेल सामने नहीं आती उन्नी देर तक कोई कमेंट नहीं किया जा सकता जी। असली सरकार दियां पॉलिटिकल स्टेटमेंटां ते नहीं मैं कुछ कहना चाहता जी। इस करके सुमेध सैनी दे अरेस्ट होया, किस केस च होया, कदों होया, क्योंकि किसी तरह की हाले तक कोई जानकारी मेरे को नहीं है जी। इस करके जो कोई डिटेल गवर्नमेंट देगी उस तो बाद जो कोई साडा रिएक्शन बनता होया, क्योंकि सुमेध सैनी का रिएक्शन उन्होंने आप देना जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਆਏਗੀ, ਸੋਲਿਡ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇਸ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਸਰੇਬਲ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਲਾਇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ CBI ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਖਰਕਾਰ ਬਚੇ ਕਿਵੇਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਫਿਲਮ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਲੈਂਕਟ ਵੇਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਲੰਮਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਚੜਨ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ।